नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 41। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भी भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले भी दरकार ना नहीं, तथापि मो अर्पिता को मु भिकारी सजेई पठेइबी नहीं। निश्चय तुम घरर सम्मान रखिबी। निमिना खट उपरे बसी जाई कहले समुदुणी डिमांड मागुनी मु बहुटा खाली नेबी। सोमू को मोर तो केते भल घर प्रस्ताव आसुची, खाली सी एठी जहाँ पसंद करी देछि बोली ना, नहेले सोमू को कौन मो बहु हेउची। समुदुणी बंधु हेबा आमे जुग जुग को गोटे कथा कहिबी, मो झियो बाहाघरे दांड सुंदर को एते जानी जौतुक देइथिलु जे देखिला लोकर आखि खोसी हो गला। अर्पिता मुंड तळ करी चुपचाप सान सासु कथा शुणुथुला। मीनू को भी निमिना कथा छुंची फुटला परी देहरे गली जाउथला। जदि आउ किए होइथांता ना तेबे सीधा सीधा बाहाघर भांगी देइथांते, किंतु एठी तो अर्पिता पसंद करिछि ज्वाई भी भल, बाहाघर केमिति भांगिबे। गोटिए जगारे कंसा थाली एकाठी रहिले तो निज निज भितरे बाड़ी हेबे, तेणु सेमानंकु सजाड़ी रखिबाकु हुए। गोटे परिवार तो समस्ते भल पड़िबे नहीं। पांच आंगुठी जेमिति समान नुहे सेमिति गोटे परिवार समस्ते समान हेबे नहीं। कौठी ज्वाई भल तो सासु ससुर खराब, कौठी सासु ससुर भल तो ज्वाई खराब, तो कौठी कौठी भल मनीष खोजी बाहाघर करिबे। सेथिपाई मीनू चुपचाप सबु शुणुथिले। निमिना किंतु कही चली थांती अनर्गल। गीता अर्पितार मुह को मार करी निमिना को अटकाई कहला, बोऊ जीवा हेबे। निमिना कहले हाँ हाँ समुदुणी, निमंत्रण रहिला बुधवार को आपण मानकु आम घर को जीवाकू। निमिना से घर बाहरिया पूर्वर आकाश उठी आसी कहले, बुझिल नुआ भाउज, तुमे बड़ भाग्यवती। दुई दुईटी सासु पाइब कोटिए रे गोटिए। भाग्य रे थिले एमिति सासु मिलंती। लीना बसी सबु शुणुथाए मने मने गुणु गुणु हेला किछि। तापर सेठू उठी दुम दुम होई बाड़ी पटकू पळैला। अर्पिता मन को मन कहिला, हाँ जना पड़ुछि सासु भितरे सासु खंडे पाइबी। आकाश कहले, बड़ सासु तो तुमर छोट पिला, किंतु सान सासु तुमर बहुत भल, भल व्यवहार, भल मनीष आउ भारी स्नेही भी। हो आमे आसुछु एबे। समस्ते बाहरिले। अर्पिता आंठू माड़ी मुंडिया मारिला। समस्ते जीवा परे रूपा कहले, खुड़ी मते कहीं एमानी जमा भी भल लागु नाहंती। मीनू कहले, मालो मु कौन करि परिबी कह, ये तो ता पसंद, मो पसंद हेइथिले बाहाघर भांगी देई थांती। तापरे झियो जन्म तो सुख दुख को नहीं चलिबो। मु सिना जन्म देइछि करम तो देइनी। सासु घरे हजार गंजना सही चलिबाकू पड़ेलु मा। झियो जन्म तो पर घर को, बाप घर हेइछि जे मुंड उठेई चलिबो। सासु घरे बा भल मंद समस्तक मन नहीं चलिबाकू हुए। राजा सेमानंकु बाटोई दे राग तमतम हुई कहिला, ता बोली जानी जानी ताकू मरण जनता को पेली देबु ना कौन। मोर ए बाहाघरे टिके भी इच्छा नहीं। मीनू कहले, राजा ज्योतिष कौन कहितिले शुणिनु। राजा कहला, बोऊ ज्योतिष जदि सबु सत कहते संसार रे केही दुखरे रुहते नहीं जमा। ए बाहाघर हेबो नहीं। अर्पिता तू ए बाहाघर भांगी दे। सबु शुणी अर्पिता कहला, भाई प्लीज तू एमिति कहना, मो भाग्य जहा थिबो भोगिबी। मु सोमेश का सह साग पखाल खाइबी, कुड़िया घरे रहीजिबी। राजा कहला, सेमाने जदि अधिक डिमांड मागिबे मोर सामर्थ्य नहीं देबाकू। अर्पिता कहला, भाई एति कथा देउछि तुम मानकु गातरे पकाई मु केबे शांति रे रही परिबी नहीं। मु तुम मानक तंटी चिपी नेबी नहीं। मु सोमेश का सह ए विषय रे कथा हेबी, प्लीज मते किछि समय दे। राजा रागी जाई कहला, हौ तो इच्छा, मोर किछि कहिबार नहीं। एवं सेठारु से पळैला। मीनू कहले, एबे भी समय अछि अर्पिता, टिके बुझी विचारी काम कर। रूपा अर्पिता मुंडरे हाथ साउळे कहिले, आसुछि अर्पिता। अर्पिता को बहुत कांद लागुथाए। लुगापटा काढ़ी देई चुपचाप छात उपरकू जाई आकाश को अनेई कांदिबाकू लागिला। अर्पिता बुझी पारु नथिला कौन निष्पत्ति नेब। गोटे पटे परिवार आउ गोटे पटे सोमेश, कौन करिब न करिब मानसिक द्वंद्व भितरे छंदी हेउथुला से। संध्या ठारू राति जाए घरे खाली अर्पिता शाशुघर चर्चा चली थाए। राजा मुहरे अर्पिता उपरे विरक्त भाव स्पष्ट परिलक्षित हेउथुले भी राजा नीरव थिला। अर्पिता न खाई न पी शोइला। सोमेश भी क्लास सारी खियापिया सारी राति रे हॉस्टेलु घर को फोन करिले,
ମିତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ମିତା ଆଜି ଯାଇଥିଲ? ମିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ କହି ଆସିଛୁ ବୁଧବାର ଆସିବା ପାଇଁ। ବାପା ବି କ'ଣ କଥା ହେବେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ସାନ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲା? ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ସତ କହିବି, ସେ ଝିଅ ଆମର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ବି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖ। ସେ କାଳିଟା ନା। ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ପସନ୍ଦ ଏମିତି ହେବ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ। ତାଙ୍କର ବି ଚଳିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଝିଅ ବି କଳା, ଆଉ ଜାଣୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ କାହା ପାଦରେ ଅଳତା ଟିକେ ବି ଲଗେଇଦେଲା ନାହିଁ, ସେତିକି ବି ଶିଖିନି ରେ। ସୋମେଶକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପଚାରିଲେ, ଗୀତା ତୋ ମନ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତି? ଗୀତା କଥା ବୁଲେଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ତତେ ନେଇ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ତ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ ଆମେ। ହେଲେ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବାପା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ଗୀତା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ଉଠି କଲେଜ ଗଲା। ଯିବା ବେଳକୁ ଭାବିଥିଲା ସୋମେଶ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ନଥିଲେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅର୍ପିତା ଏପଟ ସେପଟ ଅନାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଗଲା। କ୍ଲାସରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। କେମିତି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ସେ। ମୁନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଆଜି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କହିବି ତୋତେ ସବୁ କିଛି, ପରେ, ଏବେ ନୁହେଁ। କ୍ଲାସରୁ ଫ୍ରି ହେଇ କହିବି। କ୍ଲାସ କରୁଥାଏ ପିଅନ ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଅନୁମତି ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସୋମେଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା କ୍ଲାସ ସରିଲାଣି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ଆଖିର ଇସାରା କରି ହସି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ସୋମେଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରିଲା। ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନିକଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସୋମେଶଙ୍କ କଢ଼ରେ ଚେୟାର ଟାଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଗରମ ଗରମ ଇଡଲି ସମ୍ବର ସହ ଗରମ ଜଲେବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ନୀରବତା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ମୋ ରାଣୀର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛ? ଅର୍ପିତା ସ୍ମିତ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଏମିତି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମୋ କୋଳରେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ମୋ ଗେହ୍ଲିର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ, ମୋ ଗେହ୍ଲିର ମୁହଁ ଦେଖି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ପିତା ହାତରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅର୍ପିତା, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୋର ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଚାହା ପିଇବାକୁ ମିଳିବ। ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ଦୁଆର ଯାଏ ମୋତେ ବାଟୋଇ ଦେବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ତୁମ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ହୁଅନି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବ? ସୋମେଶ କହିଲା, ହଁ, ଗୋଟେ କାହିଁକି, 100ଟା ପଚାର। ଏଥର ତ ସବୁଦିନ ମୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତୁମେ କହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି କେବଳ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇ। ସୋମେଶ କହିଲା, ହଁ, ହୁକୁମ ଦିଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି ପରି ତୁମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଜୀବନର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ସବୁ, ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଅଟକିଗଲ କାହିଁକି ଅର୍ପିତା? ମୋତେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଖୋଲିକି କୁହ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେଠି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିନ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ତୁମର ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ଯାହା କହିବ ଜୋର ଦେଖେଇ କୁହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ, ନଚେତ୍ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି କେବେଠାରୁ। ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ ମନ ଖୋଲି ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଯାହା ସତ ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଛି, କିଛି ବି ଲୁଚେଇ ନାହିଁ। ମୋ ମା ସାବତ ମା, ହେଲେ ବି ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ସାବତ ହେଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି ବିଚାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ହଁ, ସାନ ମା ସହ ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ତା'ର କଥାରେ ଟିକେ ବାଗ ବାଇସା ନଥାଏ। କୋଉଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନ ବୁଝି କହିଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାର। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା ହଠାତ୍ ତୁମ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଙ୍କି ମାରିଲା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କିଛି ନା,
ସାନ ବୋଉ ହରିକା କାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ସତ କ'ଣ କିଛି କହିବି ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ କଥା ଭୁଲେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଏମିତି ପଚାରିଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମ କଥା କେବଳ ଶୁଣେ। ମୋତେ ତୁମ କଥା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନି ଘର ବିଷୟରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଦିସ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର। ମୁଁ ଗପିବି, ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିବ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଆଈମା କାହାଣୀ ପଢ଼ି? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କେଜାଣି, ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ହା ହା ହା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, କି ହସ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଶୁଣ, ସବୁ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର ଆଉ ଭଲ ପରିବାର ପାଇବାକୁ। ଯେତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲେ ବି ତା ମନରେ ଏଇ ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରେ, ତା ହବି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଧନୀ ଗରିବ କଥା କହୁନି ମୁଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ସବୁ ଝିଅ ଚାହେଁ ତା ହିରୋ ଏମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଶାଶୁଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଯେମିତି ପିଲାଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ ନ କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଠ କୋଉଥିରେ ବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ତୁମେ ପଢ଼ା ପରେ ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କିଛି କର। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ଓଠ ଧରି କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର ଆଜି ଏମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ? ନିଶ୍ଚୟ କାଲି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହା ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚାଉଛ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଆମ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ସାନ ବୋଉ ଗୀତା ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଓ ମିତା 2 ଜଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ଘରୁ ଫେରି। କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ତୁମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୀତା ମିତା କହିଥିବା କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ସେମିତି ଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଭଲ କହୁଥିଲେ ତୁମ କଥା। ଗୀତା ବି ବହୁତ ଖୁସି ତୁମ ଘରୁ ଆସି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମେ ତୁମ ଘରର ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା। ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଧନୀ ପରିବାର, ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପରିବାର ମୋତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ ଜାଣ? ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମ ଘରର ଗେହ୍ଲା ବୋହୂଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ବାଦ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ କିଛି ନ ଥିବ। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ 2 ଠୋପା ଲୁହ ଝରିଗଲା ଆପେ ଆପେ। ସୋମେଶ ଟିପରେ ଅର୍ପିତାର ଲୁହ ନେଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖିଦେଇ ହାତକୁ ମୁଠେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, ଏ ଲୁହ ମୋ ପାଇଁ ମୋତି ପରି, ୟାକୁ ଏମିତି ବହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ବର୍ଷେ ଟପିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦେଖିନି। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଉଦାସ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ? ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋତେ ଭାବି ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଦେଇପାରିବନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ପାଗଳିଟା, ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ? ତୁମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ? ସେ ଯେଉଁଠି ତୁମ ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶୁଣ, ଘରେ କହିବ କେବଳ ମୋ 2 ଭଉଣୀକୁ 2ଟା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଅର୍ପିତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟି ଆସିଲା। ଅର୍ପିତାର ହସ ଦେଖି ସୋମେଶ କହିଲେ, ରେଡି ହୁଅ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମାଣ ବସିବା ପାଇଁ, ହେଲା? ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଚାଲ, ବସ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଘର ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ କହିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲେ ଆସିବି ଏକାଥରେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିବ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ନିମିନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିନୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ମିଠା ଆଉ ଫଳ କିଣି ଦାଦା ଆଉ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହ ସୋମେଶଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ସୋମେଶ ନଥିଲେ। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କଲେ। ସୁରବାବୁ ଚାହା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ସହ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ବାହାଘର କରିଦେବା, ପଛକୁ ଆଉ ଝିଞ୍ଝଟ ନଥିବେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ରାଜା କହିଲା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ସରିଲେ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲି ବି ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ପଢ଼ା ସରୁ ବାହାଘର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ପୁଅ ବାହାଘର ଆଗ କରିଦେବୁ।
ବାହାଘର ତ ହାତ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କେବେ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ବାହାଘର ଲଗେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ରାଜାର ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ, ସମୁଦି ଆମେ ତ ଝିଅବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୁଦି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଝିଅ ପଢ଼ା ସାରିବ ଏଠି ରହି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୋ ଝିଅ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଘରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୋହୂ। ତେଣୁ ଗୀତା ବିଦା ହେବା ପରେ ସେ ଏ ଘରର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ, ସମୁଦି ଦେଣ ନେଣ କଥା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପଛକୁ ଆଉ କିଛି ଅଳିଆ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଦେବେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଆଣି ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଦେବେ ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଦେବେ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଣିଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି ଆଶା ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ପଠେଇ ଦେଲେ ବି ଆମର ଖୁସି। ଆଉ ହଁ, ଭାର ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେବେ। ରାଜାର ଦାଦା ଥାଇ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କେବେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଆର ମାସରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆମର କୁଣିଆ ଯାଇ ଝିଅକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଆସିବେ ଫାଇନାଲ। ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଆସନ୍ତୁ କେବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଫାଇନାଲ ଖାଲି ଯାହା ମୁଦି ପିନ୍ଧା କାମ ବାକି ଅଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧା କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ବେଦୀ ଉପରେ ହେବାକୁ। ମେ 8 ତାରିଖକୁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସୋମେଶ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ତେଣୁ ଦିନ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଅର୍ପିତା ବାହାଘରରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥାଏ, ବେଶି ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ ତା ବାହାଘର ପୁଣି ତା ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦ ତା ପାଖରେ ନଥିବ। ମନେ ମନେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଝୁରି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ। କ'ଣ କରିବ, ଅଭିପ୍ସା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ତା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହେଉନି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଚାନ୍ଦ ଫେରିବାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଉପରେ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବ ଅର୍ପିତା ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁନଥିଲା। ଅମ୍ରିତ ଅର୍ପିତା ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବାହାଘରକୁ ସେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ବାହାଘରରେ ଝିଅ ଘର କେତେ କାମ, କେତେ କିଣାକିଣି, ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଟ ଆଲମିରା ସବୁ କିଛି ଲିଷ୍ଟ କରି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ମିନୁଙ୍କୁ। ମିନୁ ବି ମା ହିସାବରେ ବହୁତ ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ଥାଳି ବାସନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନା ଜିନିଷ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଣିଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ମା ହିସାବରେ ସବୁ ମା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖନ୍ତି, ମିନୁ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଚୁଡ଼ିରେ ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ଚୁମୁକି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ରଖିବା ସହ ଅଖା ଆଉ ଉଲରେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ସବୁ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ। ସତରେ ମା ସବୁବେଳେ ମା। ବାପା ଭାଇମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି, ହଁ ବାହାଘର ଆସୁ ସବୁ ଏକାଥରେ କିଣାଯିବ, ମା ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ କିଛି ନା କିଛି ସାଇତି ରଖେ ଝିଅ ବିଦା କରିବାକୁ। ବାହାଘର କନ୍ୟା ଡାକରାରେ ଅର୍ପିତା କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଘର ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଏ। ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଛପା ହେବାକୁ ଦିଆ ସରିଥାଏ। ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଲିଜା ଓ କୁନି ଝିଅ ଲିପ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅର୍ପିତା ସାହିର ଜଣକ ଘରୁ କନ୍ୟାଖିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲିଜା ଓ ଲିପ୍ସାକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି। ମିନୁ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି। ପରିବେଶ ଏମିତି ଥିଲା, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ କାନ୍ଦିବ। ଲିଜା, ମିନୁ, ଅର୍ପିତା କାନ୍ଧରେ ଲୀନା ବି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଝିଅ ବିଦା ପର୍ବ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଏ କଥା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ରାଜା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଡାକିକରି ଚିଠିଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ପିତା ଚିଠି ପାଇ। ଇଏ ତ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିଏ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ଦେଇଛି କି? ଅର୍ପିତା ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ଲଫାପା ଖୋଲି ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ସ୍ନେହର ଫୁଲେଇ ଚାନ୍ଦ, ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ନେବୁ। ଲୀନା ଓ ଟିକି ଝିଅକୁ ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ରାଜା ଭାଇ, ମାଉସୀ ଓ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଠିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଲିଣି, ଅଥଚ ତୋତେ ଏଠୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଚିଠି ଦେଉଛି ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ। କ'ଣ କରିବିରେ, ଏଠି ମୋତେ ସେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ବହୁତ କଡ଼ା ନୀତିନିୟମ ଭିତରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ ଜାଣିଛୁ? କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତରଫରୁ ପୂରା ଲଣ୍ଡନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୋଲା ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିବୁ ଆମେ କାଲି ଦିନଟି। ସେଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ମୌକାରେ ତୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦିଏ। କାଲି ସୁବିଧା ଦେଖି କେଉଁଠୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଜାଣିଛୁ ଚାନ୍ଦ, ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟାଏ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜୋରରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚେଇଁଛି ତତେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ। ଚାନ୍ଦ, ତୋର ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାସରେ +3 ସରିବ। କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ହଁ ଚାନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ ମାରି ମାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବୁ। ଚାନ୍ଦ, ମାମା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ବାଟରେ କୋଉଠି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ହଜାଇ ଦେଇଛି ରେ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ ମାରି ମାରି ରହୁଥିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ମୋ ପଢ଼ା ସରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ମାମୁଁ ଘର ଅଜା ଚାଲିଗଲେ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୋ ଖବର କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ। କ'ଣ କରିବି ରେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ବାବା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତୋ ହିରୋ କେମିତି ଅଛି? ତୋ ଘଟଣା କୋଉ ଯାଏ ଘଟିଲା? ଚାନ୍ଦ, ଆରଥର ମୁଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଲେଖିଥିଲି ନା, ଆଜି ଲେଖୁଛି ଶୁଣ। ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ ଡାନିଏଲ। ଘର ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ। ନା ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛି ନା ପରିବାର କାହାକୁ। ହେଲେ ଡାନିଏଲଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜାଣିଛୁ, ସେ ତୋ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଡାନିଏଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଡାନିଏଲଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବି ଭାରି ଅଜବରେ। ସେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନ କିଣିନେଲେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ ବି ହଁ କରିବାକୁ ମୋତେ ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଜାଣିଛୁ ଚାନ୍ଦ, ଡାନିଏଲ ଠିକ୍ ତୋରି ପରି ମୋର କେୟାର କରନ୍ତି। ଏଠି ତ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସରରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମଗପ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କେବଳ ପାଠକୁ ନେଇ କଥା। ପ୍ରେମ ବାଟରେ। ହଁ, କାଲି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବସର ମିଳିବ ଡାନିଏଲଙ୍କ ସହ ମନଖୋଲା କଥା ହେବାକୁ। ଜାଣିଛୁ ଚାନ୍ଦ, ବିଦେଶୀ ହେଲେ ବି ମୋ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଚଳନକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କର। ମାମା କି ଜେଜେମା ଏବଂ ଦାଦା ଡାନିଏଲକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ସେ ମୋ ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋ। ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋତେ ନ ଜଣାଇ ରହି ହେଉନି, ତେଣୁ ଲେଖିଲି। ଡାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖାହେଲେ କହିବି। ଏବେ ତ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ତୁ ଶୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଚେଇଁଛି କେବଳ ତୋରି ସ୍ମୃତିରେ। ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଚିଠି ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଲେଖୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଗପୁଛି ତୋ ସହ। ଚାନ୍ଦ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋତେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ରହୁଛି। ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଚିଠି ପାଇ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠିକାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ରେ ତ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଫରକ। ଏଠି ଆମକୁ ରାତି 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ପରମିଶନ ନାହିଁ। ଘରୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ରାତି ଅଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଠିକା ସମୟ ମୋ ଟାଇମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ କେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଯେ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, କେବଳ ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୋ ସହ ମନ ଭରି ଗପିବା ପାଇଁ ଲୋ। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଅର୍ପିତା ଚିଠି ପଢ଼ି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଠିକୁ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତତେ ବହୁତ ଝୁରୁଛି ଲୋ। କେମିତି କହିବି ମୋ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଥଚ ତୁ ଜାଣିନୁ। ଟିକେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲେ ରାତି ଅଧ ହେଉ ପଛେ ତୋ ସହ କେଉଁଠୁ ଯାଇ ଦିପଦ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଚିଠିକୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲା, ଡାନିଏଲ ଜିଜୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ତୁମ ଯୋଡ଼ିରେ କାହାରି ନଜର ନ ଲଗାନ୍ତୁ। କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ ଯେ? ଲେଖିଲୁନି ଟିକେ। ତୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବୁଲୁଥିବି। ଅଭିପ୍ସାର ଚିଠିକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତା'ର ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ବାକ୍ସରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ଆଖପାଖରେ କନିଆ ଖାଇଯାଏ ଯେଉଁଦିନ କାର୍ଡ଼ ଛପା ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ସରିଲା। କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦୁବ ଅରୁଆ ଦେଇ ଈଶାଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଜା ଆଉ ରୂପା ନେଇ ରଖିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଗଲା ଏବଂ ପର କାର୍ଡ଼ ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଗୁଆ ଦେଇ ବାରିକ ହାତରେ ମଉଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଆ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି କାର୍ଡ଼ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସା ଆଡ୍ରେସରେ ଅଭିପ୍ସାର ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା
ଏବଂ ଅମୃତ ମୁନୁ ସହ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲା। ବାହାଘର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଶେଷ କନ୍ୟାଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ଅର୍ପିତା। ମାମୁଁ ଘର କନ୍ୟାଖିଆ ପରେ ଆଉ କାହା ଘରେ କନ୍ୟାଖିଆ ଯିବନି ବୋଲି ମାମୁଁ ଘର ଶେଷ କନ୍ୟାଖିଆ ଡାକନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗାଁର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ଉଠି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା। ମାମୁଁ ଘରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଦି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅର୍ପିତାର ସଜ ମଙ୍ଗନ ସଜ ବାହା ଥିଲା, ତେଣୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ବାହା ବସ୍ତ୍ର ହଳଦୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ଅଜା ଯିବ ଯେମିତି ହେଉ ମୋ ବାହାଘରକୁ। ତୁମେ ନ ଗଲେ ବହୁତ ବାଧିବ ମୋତେ। ମୋ ଆଈ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ମାମୁଁ ଘର କନ୍ୟାଖିଆ ଯାଇଥିଲେ ବି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ସରାଗ ଆଉ ନଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଆସିଲା, ଯିବ ଯେମିତି ହଉ। ଦୁଇ ମାମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଶାଢ଼ୀ ଆଟାଚ୍ ସହ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସରାଗ ନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବାହା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯାଇ ରଗଡ଼ା ଅନୁକୂଳ ସାତ ସଧବା ଭାଉଜମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପିକୁ ବରଧରା ସାଜି ବାହାରିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ଘରକୁ। ସୋମେଶଙ୍କ ଘର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସଜ ମଙ୍ଗନ ସଜ ବାହା, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ପିକୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ ହେବା ପରେ ପିକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଫେରିଲା ଘରକୁ। ପିକୁ ଫେରିବା ପରେ ସୋମେଶଙ୍କର ଦିଅମଙ୍ଗୁଳା ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୁଆ ଆଉ ତାପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ। ପିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଘର ଦିଅମଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ହେଲା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। 7 ଘର କଳସୀ ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି ଅଣାଯାଇ ଝିଅ ଗାଧୁଆ ଯାଏ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହାର ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପୂଜା କରାଯାଇ ସୁଖର ସଂସାର ପାଇଁ ନବବଧୂ ଏବଂ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ଗାଁର ବାରିକାଣୀ କରେ ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିଅମଙ୍ଗୁଳା କରାଯାଇ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୁଆ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁନୁ ଓ ଲୀନା ଅର୍ପିତାକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଇ ବସାଇ ଦେଲେ ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଠରୀରେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମିନୁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଲୁଚି ଲୁଚି। ଲିଜା କୁଣିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଲୀନା ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣିବାରେ ମଗ୍ନ। ଅତିଥି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚହଳ ପହଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଖିଆପିଆ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ଜମି ଆସୁଥାଏ। ଅର୍ପିତାର ମାମୁଁ ଘର ଓ ଦୁଇ ମାଉସୀ ଆସିଲେ ପରପୁରା ଆସିବା ପରି। ଅର୍ପିତାର ଆଖି ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥାଏ ଅଜାଙ୍କୁ, ହେଲେ ଅଜା ଆସିନଥିଲେ। ଲିଜା ଓ ରାଜା ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସାଦର ସହକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ପୂଜା ଓ ମିହି ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଲିଜା ଓ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ହାଲକା କରିବାରେ। ମିନୁ ବାପୁକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ମିନୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଥାଇ କହିଲେ, ଅପା ଆମେ ତ ଆସିଲୁ, ବାପା ଆସିଥିଲେ ଘରେ କିଏ? ମିନୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ନ ଆସିବାର କାରଣ ଏବଂ ଅନୁମାନ ବି କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପୂରଣ ହେବନି। ଅର୍ପିତାର ଅଜା କହିଥିଲେ ଅର୍ପିତା ବାହାଘରେ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ହେଲେ ଆଜି ପଶାପାଲିର ଖେଳ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଝିଅ ବଦଳରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବୋହୂର ଅଧିକାର ବେଶୀ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେମିତି ନହେଲେ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ଆଉ ଅଜା ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବାର କିଛି ସୂଚନା ବି ନାହିଁ। ରାଜା ଓ ଲିଜା ମିନୁକୁ ଚୁପଚାପ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ ଝିଅ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ହଇରାଣ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବର ଆସିବ, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ ବୋଉ। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, ଅଜା କେଉଁଠି ଡାକିଲୁ? ଲୀନା କହିଲା, ଅଜା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଲୀନା କହିଲା, ଜାଣିନି। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହରେ ଜକି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୋ ବାହାଘର ଅଥଚ ଅଜା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେ ହିଁ ମୋ ବାହାଘରେ ନାହାନ୍ତି। କୁଣିଆମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଅନ୍ତରର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ମୁହଁରେ ହସର ସରୁଧାର ଟାଣି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଶୁଣିବା ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ବାହାଘର କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।